ঈশ্বৰৰ বাণী, প্ৰেমৰ বাণী আমি শুনিম। আমাৰ স্পিকাৰ, আমাৰ বক্তা ঘনসেন দিগদেৱৰ পৰা এইয়া মঞ্চত ঘনসেন দিগ। সত্য আৰু প্ৰেমৰ ঈশ্বৰ তেখেতৰ নামেৰে আজি এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা আপোনালোক সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যিসকলে যোৱাকালি আমাৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা নাছিলে, তেখেতসকলৰ কাৰণে যোৱাকালি এই মঞ্চত, এই ঠাইত ঈশ্বৰৰ কি পবিত্ৰ বাক্য ঘোষণা কৰা হ'ল তাৰ সংক্ষেপ ৰূপ মই দিব বিচাৰিছোঁ। আজিৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা সকলোকে প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত নমস্কাৰ জনাইছোঁ। জয় যীশু। ইমান লাহেকৈ নহ'ব। জয় যীশু, জয় যীশু। ধন্যবাদ। যোৱাকালি আমি শুনিলোঁ গড ইজ লাভ, ঈশ্বৰেই প্ৰেম। আৰু আমি শুনিলোঁ আমি প্ৰত্যেকজনেই একোজন পাপী ব্যক্তি, আৰু সেই পাপেই আমাক প্ৰেমৰ বাণী আমাৰ হৃদয়ত স্থাপন কৰিবলৈ বাধা দিয়ে। অসতু মা সৎ গময়ং তমসু মা জ্যোতি গময়ং মৃত্যুমাং অমৃতং গময়ং। আমাক অসত্যৰ পৰা সত্যলৈ লৈ যাওক, আমাক আন্ধাৰৰ পৰা পোহৰলৈ লৈ যাওক, আৰু আমাক মৃত্যুৰ পৰা জীৱনলৈ লৈ যাওক। সেই সত্য ঈশ্বৰৰ সেই প্ৰেমৰ বাণী আজি আমি আকৌ নতুন ৰূপত, নতুন উদ্যমেৰে শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহক আমি ঈশ্বৰৰ পবিত্ৰ বাক্য শুনিম। আৰু এই পবিত্ৰ বাক্য পঢ়াৰ পাছত I would like to request Reverend Jaimin Thanga. We are very fortunate that he is in our midst. So I would like to request him to offer a word of prayer after reading this Bible verse. Johane likha শুভবাৰ্তা 16 অধ্যায় 8 পৰা 11 পদ। আহক আমি ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনিম। তেওঁ আহি পাপৰ বিষয়ে, ধাৰ্মিকতাৰ বিষয়ে আৰু সুখ বিচাৰৰ বিষয়ে জগতক দুখৰ প্ৰমাণ। পাপৰ বিষয়ে কিয়নো তেওঁবিলাকে মোক বিশ্বাস নকৰে, ধাৰ্মিকতাৰ বিষয়ে কিয়নো মই পিতৃৰ ওচৰলৈ যাওঁ আৰু তোমালোকে মোক আৰু দেখিবলৈ নাপাবা, সুখ বিচাৰৰ বিষয়ে কিয়নো জগতৰ অধিপতিৰ সুখ বিচাৰ কৰা হ'ল, কিয়নো জগতৰ অধিপতিৰ সুখ বিচাৰ কৰা হ'ল। যোহান 15 অধ্যায় 13 পদ। বন্ধুবিলাকৰ নিমিত্তে নিজৰ প্ৰাণ দিয়াতকৈ অধিকতৰ প্ৰেম কাৰো নাই। ঈশ্বৰৰ এই পবিত্ৰ বাক্যৰ যোগেদি ঈশ্বৰে সকলোকে আশীৰ্বাদ দান কৰক। Amen. Now I would like to request Reverend Jaimin Thanga sir, who is in our midst, coming from Aizel, spending his valuable time with us. Sir, please. Let us pray. Gracious God, Heavenly Father, we thank you from the bottom of our hearts that you have called us together tonight to listen to thy word, word of life, word of eternal life, blessings for this world and for the future, the glories to be in heaven. We thank you, Father, very much for this wonderful evening, that all your people who are gathering together here have been blessed so much by the songs and the testimonies we have heard, and we honor and give glory unto you.
as we are about to listen to thy holy message from thy holy word, bless this brother who will be proclaiming thy gospel of love, peace, and joy, that we all may be blessed through this message, that our life may be enriched, that our lives may be transformed by the renewing of thy Holy Spirit. Anoint here the speaker, and we all may rejoice and be glad in you. Thank you for this special privilege you have given to us. A privilege like this rarely comes in our lifetime. Especially for me, this is the first time in Assam that we worship and glorify thy holy name in Guwahati. Lord, bless these Assamese people. Bless them and guide them to the truth of the gospel, that they may realize who the Savior of the world is, who Jesus Christ is, that they all may be blessed by him. And thank you, Father, for this evening. And as we continue this program, we pray that your Holy Spirit may touch the hearts of all those who listen to thy holy word, that we may realize who we are, that we may be able to follow and understand thy word, that your name may be honored and glorified in our midst, that your kingdom may come in reality. For we pray all these things with the forgiveness of our sins. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Thank you very much, sir. আমি যোৱাকালি গম পালোঁ কিহেৰে আমাক ঈশ্বৰৰ সৈতে সংযোগ হ'বৰ কাৰণে আৰু ঈশ্বৰৰ সেই প্ৰেমৰ বাণী আমাৰ অন্তৰত স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে বাধা আৰু বাধা দিয়ে। আমি এইটোও শুনিলোঁ যোৱাকালি আমি প্ৰত্যেকটো বস্তু আমাৰ নিজৰ কাৰণে ভাল 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 আমি বাছি লওঁ। আমি এটা বস্তু কেতিয়াও ভাল বাছিবৰ কাৰণে চেষ্টা নকৰোঁ, সেয়াই হৈছে ঈশ্বৰ। পবিত্ৰ শাস্ত্ৰত আমাক কৈছে, তোমালোকে ধৰ্মশাস্ত্ৰত বিচাৰ কৰা, তোমালোকে খেপিয়াই বিচাৰি চোৱা, আৰু তোমালোকে সত্যক জানিবা, সত্যক উপলব্ধি কৰিবা, আৰু সেই সত্যই তোমালোকক মুকলি কৰিব। সেই সত্য জানিবলৈ, সেই সত্য বুজিবলৈ ঈশ্বৰে আপোনালোকক এই পবিত্ৰ অনুষ্ঠানত মনোনীত কৰি আনিছে। সেইটো সঁচাকৈ গৌৰৱৰ কথা, গৌৰৱৰ বিষয়। সেই ঈশ্বৰক আমি কেৱল মুখেৰে নহয়, আমাৰ সম্পূৰ্ণ শৰীৰ, সম্পূৰ্ণ মন আৰু সম্পূৰ্ণ আত্মাৰে প্ৰেম কৰিব লাগে বুলি আমাক পবিত্ৰ বাইবেলত শিকাইছে। আমাৰ অন্তৰত সেই পবিত্ৰ বাক্য, সেই পবিত্ৰ প্ৰেমৰ বাণী স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে ঈশ্বৰে তেওঁৰ একমাত্ৰ পুত্ৰক এই পৃথিৱীলৈ পঠালে। আমি প্ৰথম দিনাখনি যোৱাকালি আমি শুনিলোঁ যোহন 3:16 ঈশ্বৰে জগতক ইমান প্ৰেম কৰিলে যে তেওঁৰ একমাত্ৰ পুত্ৰকে দান কৰিলে, যিকোনোৱে তেওঁক বিশ্বাস কৰে তেওঁ নষ্ট নহয়, কিন্তু অনন্ত জীৱন হয়। আমি বাৰে বাৰে শুনো, বাৰে বাৰে আমি উপলব্ধি কৰোঁ, প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টই এই পৃথিৱীত আহি সেই প্ৰেমৰ বাণী সকলোৰে মাজত বিলাই শান্তি সম্প্ৰীতি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে, সকলোকে বিশ্বাসযোগ্য কৰি তুলিবৰ কাৰণে, সমাজত ভাতৃত্ববোধ স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে এই পৃথিৱীলৈ আহিলে। কিন্তু আমি তেওঁক নিচিনিলোঁ। সেইকাৰণে পবিত্ৰ বাইবেলে কৈছে, তোমালোকে জগতৰ যিজন আটাইতকৈ মহান, জগতৰ বিচাৰকৰ্তা, তেওঁৰে তোমালোকে সুধ বিচাৰ কৰিলা। আমি
এই মুহূৰ্তত আমি উপলব্ধি কৰিব লাগে আমি প্ৰকৃত সেই সত্য ঈশ্বৰক উপলব্ধি কৰিব পাৰিছোনে পৰা নাই যদি আমি তেওঁক চিনিয়ে নাপাওঁ তেওঁ যদি আমাক চিনিয়ে নাপায় আমাৰ মাজত যদি একো সম্বন্ধই নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ হৃদয়ত প্ৰেমৰ বাণী স্থাপন কৰিবলৈ অক্ষম হ'ম আৰু সেই প্ৰেমৰ বাণী যেতিয়ালৈকে আমাৰ হৃদয়ত স্থাপন নহয় আমি পৰিৱৰ্তন জীৱন আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰিম নতুন জীৱন আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰিম যোৱাকালিও মই কৈছিলোঁ প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ বিষয়ে কেৱল পবিত্ৰ বাইবেলে সাক্ষী দিছে এনেকুৱা নহয় পবিত্ৰ বাইবেলত কেৱল পুৰণা নিয়মত যীশু খ্ৰীষ্টৰ বিষয়ে 44 টাইমছ 46 বাৰ তেওঁৰ বিষয়ে ভৱিষ্যতবাণী কৰা আছিলে আনকি 19 পুৰাণৰ ভিতৰত যি ভৱিষ্যত পুৰাণ এই ভৱিষ্যত পুৰাণত যীশু খ্ৰীষ্টৰ বিষয়ে 47 বাৰ সাক্ষী দিয়া আছে ঋকবেদত যীশু খ্ৰীষ্টৰ বিষয়ে সাক্ষী দিয়া আছে 10 অধ্যায় 90 পদত কন্যাকা নময় দৰিদ্ৰয়া নমঃ পঞ্চকায়া নমঃ শিলাদিত্যায় নমঃ দৰিদ্ৰ হৈ গ্ৰহণ কৰাজনক কুমাৰী কন্যা গৰ্ভত জন্মগ্ৰহণ কৰাজনক শৰীৰত 5টা আঘাত থকাজনক আমি সেৱা কৰোঁ বুলি বেদে ঘোষণা কৰিছে আপুনি আৰু মই কোন আজি আমি উপলব্ধি কৰিব লাগে সেই সত্য ঈশ্বৰক আমি প্ৰকৃততে চিনি পাওঁনে তেওঁৰ লগত সম্বন্ধ আমি স্থাপন কৰিবলৈ হাবিয়াস কৰিছোনে পবিত্ৰ বাইবেলত যীশু খ্ৰীষ্টই নিজেই ঘোষণা কৰিছে আমি অলপ আগতেও শুনিছিলোঁ মথিয়ে লিখা শুভবাৰ্তা 11 অধ্যায় 28 পদত হে পৰিশ্ৰান্ত আৰু ভাৰাক্ৰান্ত লোকসকল তোমালোকে মোৰ ওচৰলৈ আহা মই তোমালোকক জিৰণি দিম আমি তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিছোনে জাকুব 4 অধ্যায় 7 পদত তেওঁ ঘোষণা কৰিছে ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ চাপি আহা এতিয়া ঈশ্বৰ তোমাৰ ওচৰলৈ চাপিব শয়তানক প্ৰতিহত কৰা তাতে সি তোমাৰ পৰা পলাই দৌৰিব ঈশ্বৰে নিজেই ঘোষণা কৰিছে প্ৰকাশিত বাক্য 3 অধ্যায় 20 পদত মই দুৱাৰত থিয় হৈ কুকুৰিয়াই থাকোঁ যিকোনোৱে মোৰ মাত শুনি দুৱাৰ মেলে মই তেওঁৰ সৈতে ভোজন পান কৰোঁ আৰু তেওঁৰ সৈতে বাস কৰোঁ সেই তেওঁ আমাৰ হৃদয়ত আহি বাস কৰিবলৈ আমাৰ লগত ভোজন পান কৰিবলৈ আমি এই পবিত্ৰ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে সেইকাৰণে মই পুনৰবাৰ এই আয়োজক সমিতিক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যদিও মই যোগ্য নহওঁ মোতকৈ জনা বহুত যোগ্য ব্যক্তি ইয়াত আছে তথাপিও এই সুন্দৰ সময় মোৰ ওপৰত দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যদা যদা হি ধৰ্মস্য গ্লানি ভৱতি ভাৰত অদ্ভুত স্থানম সদম্যহম সম্ভাৱনা যুগে যুগে আমি যীশু খ্ৰীষ্টক তেনেকৈ চিনি পাইছোঁ নে প্ৰকৃততে আমি তেওঁক চিনি পাইছোঁ যীশু খ্ৰীষ্টক আমি কি হিচাপে চিনি পাইছোঁ এইটো সবচে ডাঙৰ কথা কোনোবা মহান মহান ব্যক্তি এই পৃথিৱীত আহিলে জন্মগ্ৰহণ কৰিলে তেওঁলোকে জ্ঞান বিতৰণ কৰিলে মৃত্যুবৰণ কৰিলে ইমানত এক কিন্তু প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ ক্ষেত্ৰত জন্মৰ ক্ষেত্ৰত ব্যতিক্ৰম মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত ব্যতিক্ৰম আৰু আনকি তেওঁ এই পৃথিৱীত জীৱন ধাৰণ কৰা সকলো পদ্ধতি ব্যতিক্ৰম কিয় এইটো আমি ভাবিব লাগে আমি উপলব্ধি কৰিব লাগে আমাৰ হৃদয়ত অনুধাৱন কৰিব লাগে আমাৰ হৃদয় দুৱাৰ খুলিব লাগে যেন সেই প্ৰেমৰ বাণী আমাৰ হৃদয়ত স্থাপন হয় আৰু সেই প্ৰেমৰ বাণীৰ যোগেদি যেন আমাৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ আৰু শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি হয় প্ৰেমৰ বাণী স্থাপন হোৱা ব্যক্তি আপোনালোকে দেখিছেনে প্ৰেমৰ বাণী অন্তৰত থকা মানুহ আপোনালোকে দেখি পাইছে নাই দেখিছে নাই কওক প্ৰেমৰ বাণী যাৰ হৃদয়ত থাকে তেওঁৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ কথা বতৰা চাল চলন দৃষ্টিভংগী প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত আপুনি ব্যতিক্ৰম দেখিব তেওঁৰ উদাৰ হৃদয়ৰ ব্যক্তি হ'ব যিজনে ত্যাগ কৰিবলৈ কেতিয়াও কুণ্ঠাবোধ নকৰিব সেই ব্যক্তিৰ হৃদয়ত প্ৰেমৰ বাণী স্থাপন হয় যিবিলাক মানুহে মোৰ ঘৰত কেতিয়াবা গৈছে যিবিলাকে গৈছে সিহঁতি জানিব মোৰ কিটচেনত এটা ফ্ৰিজ আছে দেখিছে
এইটো মই কিনা নহয়। আজিও কনফিউজ, এই ফ্ৰিজটো ক'ৰ পৰা আহিলে। আজি মই ইয়াত আহোঁ ষ্টেপত উঠোঁতে মোৰ এইটো কথা মনত আহিছে। প্ৰেমৰ বাণী, প্ৰেমৰ বাণী, প্ৰেমৰ বাণীয়ে মই ভাবি আছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা। এই ষ্টেপত উঠোঁতে মোৰ মনত আহিছে, এই মোৰ ঘৰত থকা ফ্ৰিজটো যি মোক দিছে, কোনে দিছে মই নাজানো, আজি পৰ্যন্ত নাজানো। সেই ফ্ৰিজটো মোক যি দিছে, তেওঁৰ হৃদয়ত প্ৰেমৰ বাণী আছে। এই ছাৰে আমাৰ ককাই ভাই হয়নে কি হয়, মোৰ ৰিলেটিভ হয় নেকি কিবা। আমি যেতিয়া 24 জন ইয়াৰ পৰা মাচিহি সংগতি কনভেনশ্যন মানিবলৈ গৈছিলোঁ আইজলত, আমি 24 জন। এই আমাৰ অৱস্থা দেখি আমি তাত ঠাণ্ডা অনুভৱ কৰিছোঁ বুলি ভাবি যিজন ব্যক্তিয়ে অলপ আগতে ইয়াত প্ৰাৰ্থনা কৰিলে, তেখেতে আমাক প্ৰত্যেককে এখন এখন চল উপহাৰ দিলে। সেইজন ব্যক্তিৰ হৃদয়ত প্ৰেমৰ বাণী আছে বুলি মই সগৌৰৱে ক'ব পাৰোঁ। এই চলখন মোৰ ওচৰত এতিয়াও মই ৰাখিছোঁ। কি কাৰণে ৰাখিছোঁ? মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, এইখন মই ৰাখিছোঁ এটা মেমৰিৰ কাৰণে। গোটেই লাইফত, মোৰ জীৱনত এইখন মই লগত ৰাখিম। আমাৰ হৃদয় ইমান বিশাল হ'ব পাৰিব, আমি ইমান ত্যাগ কৰিব পাৰিম, আমি ইমান নিস্বাৰ্থ জীৱন যাপন কৰিব পাৰিম, যদিহে আমাৰ হৃদয়ত প্ৰেমৰ বাণী স্থাপন হয়। আৰু সেই প্ৰেমৰ বাণী স্থাপন হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ সমাজত শান্তি, সম্প্ৰীতি, সমৃদ্ধি আৰু বিশ্বাসযোগ্যতা, তাৰ উপৰিও আমাৰ সমাজত ভাতৃত্ববোধ বিৰাজ কৰিব। আজি আমাৰ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই সমাজৰ বিশৃংখলতা, সমাজৰ মাজত সম্প্ৰীতি স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে, সমাজৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে গীতৰ মাজেৰে হাজাৰ হাজাৰ শ্ৰোতাৰ মাজত তেওঁ কণ্ঠ নিগৰাইছে। কিন্তু আজি এই মঞ্চৰ পৰা মই তেখেতক ক'ব বিচাৰোঁ, যেতিয়ালৈকে সত্য ঈশ্বৰক আমি চিনি নাপাম, যেতিয়ালৈকে সেই সত্য ঈশ্বৰৰ লগত আমাৰ সম্বন্ধ স্থাপন নহ'ব, তেতিয়ালৈকে আমি কেতিয়াও বিশ্বাসযোগ্য হ'ব নোৱাৰিম। তেতিয়ালৈকে আমাৰ অন্তৰত কেতিয়াও শান্তি নাহিব, তেতিয়ালৈকে আমাৰ মাজত কেতিয়াও সম্প্ৰীতি আৰু ভাতৃত্ববোধৰ এনাজৰী কটকটীয়া নহ'ব। মোৰ ব্যক্তিগত জীৱনত পদে পদে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত মই অনুভৱ কৰোঁ, আজি যিজনে তেওঁৰ জীৱনৰ সাক্ষ্য বৰ্ণনা কৰিছিলে, প্ৰায় চিমিলাৰ মোৰ জীৱনৰ সাক্ষ্যও অলপ তেখেতৰ লগত মিলে। সৰুৰ পৰা নিজ স্বাধীন, নিজৰ ইচ্ছাৰ জীৱন আমি কটাইছিলোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ অভিজ্ঞতা অলপ হ'লেও বেছি বুলি মই ভাবোঁ, মই বিবেচনা কৰোঁ। আমাৰ সমাজত, আমাৰ বিভিন্ন ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰত, ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত, সামাজিক ক্ষেত্ৰত যিবোৰ বিশৃংখলতা আমি দেখিবলৈ পাওঁ, এই গোটেইবোৰৰ মূল কাৰণটো মই বিচাৰি লাষ্টত পাওঁ পাপ। এই পাপৰ কাৰণে আমি এই বিশৃংখলতাৰ জীৱন যাপন কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু এই বন্ধনৰ পৰা আমি মুকলি হ'বৰ কাৰণে আমি ৰাস্তা বিচাৰি পোৱা নাই। কিন্তু পবিত্ৰ বাইবেলে স্পষ্ট ঘোষণা কৰিছে, তোমালোকে সত্যক জানিবা আৰু সেই সত্যই তোমালোকক মুক্ত কৰিব। যেনেকৈ মোক মুক্ত কৰিলে, যোৱাকালি ইয়াত সাক্ষ্য দিয়া যেনেকৈ আমাৰ মিণ্টু বৰুৱা ডাঙৰীয়াক মুক্ত কৰিলে, যেনেকৈ আজি NL মিশ্ৰক মুক্ত কৰিলে, যেনেকৈ আজি আমাৰ ফুকন ডাঙৰীয়াক মুক্ত কৰিলে, সেই মুক্ত সঁচাকেই এই পবিত্ৰ শাস্ত্ৰত পোৱা যায়। সেইটো কাৰণে ইয়াত কৈছে, তোমালোকে ধৰ্মশাস্ত্ৰত বিচাৰা, তোমালোকে সত্য জানিবা বুলি কৈছে। হিন্দু শাস্ত্ৰই কৈছে, শব্দ ব্ৰহ্ম, শব্দই ঈশ্বৰ বুলি কৈছে, শব্দই ঈশ্বৰ। আৰু সেইটো একেই কথা যোহনে লিখা শুভবাৰ্তা 1 অধ্যায় 1 পদত ঘোষণা কৰা আছে, আদিতে বাক্য আছিল, বাক্য ঈশ্বৰে সৈতে আছিল, বাক্যই ঈশ্বৰ। যি যি হ'ল সকলো তেওঁৰ যোগেদি হ'ল, তেওঁৰ বিনে
একো নহয় আৰু সেই বাক্য দেহধাৰী হ'ল সেই বাক্য দেহধাৰী হৈ কোন হ'ল প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্ট এইটো আমি জনাটো অতি দৰকাৰ এইটো আমি আজি ভালকে মনত ৰাখিম যে বাক্যই ঈশ্বৰ আদিতে বাক্য আছিল বাক্য ঈশ্বৰৰ সৈতে আছিল আৰু সেই বাক্যই দেহধাৰী ৰূপ ল'লে যিটো যীশুৱে ভাৱবাদীয়ে প্ৰায় 700 বছৰ আগতেই ঘোষণা কৰি থলে মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ নতুন নিয়মত 44 পুৰণা নিয়মত যীশু খ্ৰীষ্টৰ ভৱিষ্যতবাণী 44 বাৰ ঘোষণা কৰা আছে তাৰ ভিতৰত জিৰিমিয়াত 7 অধ্যায় 14 পদত লিখা আছে চোৱা কুমাৰীজনী গৰ্ভৱতী হৈ এটা সন্তান প্ৰসৱ কৰিব তেওঁৰ নাম ইমানুৱেল অৰ্থাৎ আমাৰ লগত ঈশ্বৰ ৰাখিব যিটো আমি নতুন নিয়মত সিদ্ধ হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ যিটো আজিৰ পৰা 2017 বছৰ আগতে এই পৃথিৱীত ঘটি গ'ল সত্য ঘটনা যিজন জন্মগ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে সময়ৰ আমূল পৰিৱৰ্তন ঘটিলে পৃথিৱীত মোক এজন ব্যক্তি দেখুৱাওক যিজন ব্যক্তি জন্ম হোৱাৰ লগে লগে সময়ৰ আমূল পৰিৱৰ্তন ঘটিব পাৰে যীশু খ্ৰীষ্ট জন্ম হোৱাৰ লগে লগে আমি তাৰিখ লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ খ্ৰীষ্টাব্দ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ভালকে ভাবি চাওক যদি ইতিহাসে সাক্ষী দিছে যীশু খ্ৰীষ্ট এই পৃথিৱীত দেহধাৰী হ'ল আকৌ সেই যীশুৱে ভাৱবাদীয়ে 6 অধ্যায় 9 পদত তেওঁ ঘোষণা কৰিছে আমাক এটা পুত্ৰ দিয়া হ'ল তেওঁ আশ্চৰ্য মন্ত্ৰী পৰাক্ৰমী ঈশ্বৰ আৰু অনন্তকলীয়া পিতৃৰূপে পৰিচিত তেওঁ শান্তি ৰাজ নামেৰে পৰিচিত হ'ব আৰু তেওঁৰ ৰাজ্য কেতিয়াও অন্ত নহ'ব এই কথাবিলাকে আমাক বাৰে বাৰে সোঁৱৰাই দিয়ে যে যীশু খ্ৰীষ্ট কোন হয় যীশু খ্ৰীষ্ট এনেকুৱা এজন ঈশ্বৰ প্ৰতিজন ঈশ্বৰ এই পৃথিৱীত আবিৰ্ভাৱ হৈছে বা নহৈছে মই নাজানো সেইটো ক্ষেত্ৰত মই একো ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু যীশু খ্ৰীষ্টৰ ক্ষেত্ৰত মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ তেওঁ এনেকুৱা এজন ব্যক্তি যিজন ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ পাপৰ কাৰণে মোৰ পাপৰ কাৰণে নিজৰ জীৱন সম্পূৰ্ণ ক্ৰুচত বলিদান কৰিলে আপোনাৰ কাৰণে কোনোবা সম্পূৰ্ণ জীৱন অৰ্পণ কৰিছে আপুনি এইটো নাজানিব এইটো ভাল কথা নহয় এইটো আপুনি জনাটো বহুত দৰকাৰ আমাক কোনোবাই অকণমান হেল্প কৰিলে আমি কিমান কৃতজ্ঞ হৈ যাওঁ ফাইনেন্সিয়েলি যদি কোনোবাই হেল্প কৰে বহুত ধন্যবাদ দেই আপুনি মোক এইটো সহায় আমি কৃতজ্ঞতা জনাওঁ কিন্তু যিজনে আমাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ জীৱন ক্ৰুচত তিলকৈ বলিদান কৰিলে যিজন 12টা বজাৰ পৰা 3টা বজালৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে দুখ ভোগ কৰিলে প্ৰতি টোপাল খুনিত তেওঁৰ শৰীৰৰ পৰা বোৱাই দিলে সেইজনৰ প্ৰতি আমি কৃতজ্ঞ হ'ব নালাগে নেকি আজি ভাবিব ভালকে ভাবিব আমি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিব নালাগে নেকি তেওঁ যদি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰে মোৰ লগত হওক হালেলুয়া আপোনালোকে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিব বিচৰা নাই ঈশ্বৰৰ কাৰণে নিজৰ সম্পূৰ্ণ শৰীৰ আপোনালোকে বলিদান কৰিব বিচৰা নাই হালেলুয়া 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 মই মাত্ৰ 3খন হাত মাত্ৰ মই দেখিছোঁ বহুত দুৰ্ভাগ্য আমাৰ কাৰণে কোনোবাই নিজৰ জীৱন সম্পূৰ্ণ ত্যাগ কৰিলে তেখেতক আমি কৃতজ্ঞতা জনাবলৈ আমাৰ এখন হাত 1 ছেকেণ্ড কাৰণে উঠাবলৈ আমি অপাৰক সেইটো কাৰণে পবিত্ৰ বাইবেলত ইয়াত কৈছে তেওঁ আহিলে কি কৰিব আহিলে তেওঁ আহিলে পাপৰ বিষয়ে কিয়নো তোমালোকে মোক বিশ্বাস নকৰা বুলি কৈছে মই কৰা নাই ইয়াত লিখা আছে পাপৰ বিষয়ে তেওঁ আহিলে এই পৃথিৱীলৈ কিয়নো তোমালোকে মোক বিশ্বাস নকৰা বুলি কৈছে ন এইটো নকৰাটো হৈছে নহয় এতিয়া আজি পৃথিৱীত কিমান মানুহে তেওঁক কৃতজ্ঞতা জনোৱা নাই তেওঁৰ কাৰণে এখন হাত এনেকে উঠাবলৈ অপাৰক নিজেই বিবেচনা কৰিব আৰু তেওঁ কৈছে নহয় পাপৰ সম্বন্ধে কিয়নো তোমালোকে মোক বিশ্বাস নকৰা
আৰু কি বুলি কৈছে ধাৰ্মিকতাৰ সম্বন্ধে কিয়নো মই যে পিতৃৰ ওচৰলৈ ঘূৰি যাওঁ সেইটোও তোমালোকে নাজানা মইতো সম্পূৰ্ণ ধাৰ্মিক ন মই যি কৈছোঁ চব কৈছে ন কিন্তু মই যিবোৰ পিতৃৰ ওচৰলৈ ঘূৰি যাওঁ সেইটোও তোমালোকে বিশ্বাস নকৰা আনকি জগতৰ অধিপতি তোমালোকে খুদ বিচাৰ কৰিবা বহুত পৰিতাপৰ কথা আজি আমি এইটো ভাবিব লাগে আমাৰ মনত আমাৰ অন্তৰত যি ভুল ধাৰণা আছে ভুল ধাৰণাই এটা সম্পৰ্ক ধ্বংস কৰি দিব পাৰে এটা যদি সামান্য ভুল ধাৰণাই এটা পৰিয়াল ধ্বংস কৰি দিব পাৰে এখন সমাজ ধ্বংস কৰি দিব পাৰে এক জীৱন ধ্বংস কৰি দিব পাৰে ভুল ধাৰণা কাক কয় শুনিব চাওক এটা সাধাৰণ উদাহৰণত আমি গম পাম কোনটো ভুল ধাৰণা এজন ব্যক্তি তেওঁ অশিক্ষিত কিন্তু খেতি পথাৰ কৰে আৰু তেখেত যথেষ্ট স্বাৱলম্বী আৰু তেওঁৰ ঘৈণীয়েকগৰাকী বহুত ধুনীয়া দেখিবৰ কাৰণে বিৰাট সুন্দৰ কিন্তু তেওঁ অশিক্ষিত কিন্তু তেওঁলোকৰ এটা ল'ৰা আৰু এজনী ছোৱালী আছে গিৰিয়েকে খেতি পথাৰ কাম কৰে দিনত ব্যস্ত হৈ থাকে আৰু ঘৈণীয়েকে সদায় এজন শিক্ষিত ল'ৰা BSc পাছ ৰয়েল BSc দেখিবলৈও বৰ সুন্দৰ আৰু বিৰাট ভদ্ৰ ল'ৰা এই ল'ৰাটো সদায় ঘৰলৈ মাতি আহে ল'ৰাটো আহে 1 ঘণ্টামান থাকে গুচি যায় আহে থাকে গুচি যায় সব মানুহে কৈছে এই আপোনাৰ মিছেছ ওচৰত ল'ৰা এজন আহি থাকে দেই সদায় আপুনি অলপ সাৱধান হ'ব হয় নেকি মোৰ মিছেছটো এনেকুৱা নহয়তো এইটো ভাল ছোৱালী হয় আৰু আপোনালোকে কেলে এনেকৈ কৈছে নহয় সদায় আহে এটা ল'ৰা 1 ঘণ্টা থাকে যায় তেতিয়া তেওঁৰ মনত এটা ভুল ধাৰণা সৃষ্টি হ'ল তেওঁ ভাবিলে সত্যও হ'ব পাৰে গতিকে তেওঁ এদিন কামলৈ নগৈ বিচনাৰ তলত সোমাই থাকিল আৰু ল'ৰাটো আহিলে দৰ্জা নক কৰিলে মিছেছটো দৰ্জা খুলি দিলে আৰু ল'ৰাটো আহিলে অহাৰ পাছত কিতাপ বহি উলিয়াই এই যোৱাকালি কোনটো চেপ্টাৰ শিকাইছিলোঁ আপোনাক সেইটো লৈ আহক কৈছে ল'ৰাজনে আৰু পঢ়াইছে 1 ঘণ্টা পঢ়াইছে পঢ়োৱাৰ পাছত এই তিৰোতাগৰাকীয়ে কৈছে বোলে বহুত ধন্যবাদ মই যিহেতু অশিক্ষিত মই নাজানো সেইটো কাৰণে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা মই শিকাবৰ কাৰণে আপোনাৰ পৰা মই শিকিছোঁ আৰু আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ মোক শিকাই দিছে তাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ মই এইখিনি যিখিনি শিকিলোঁ এইখিনি ইহঁতক শিকাই লওঁ আকৌ যেতিয়া দৰকাৰ হ'ব পাছত আপোনাক মাতিম দেই গিৰিয়েকে কি কৰিছিলে গম পায়নে গিৰিয়েকে দা ধৰাই পেলাই ৰাখিছিলে আজি যদি তহঁতি কিবা মোৰ চকুত বেয়া মোৰ দৃষ্টিত যদি কিবা বেয়া মই দেখি পাওঁ দুজনক মই কাটিম বুলি আৰু যেতিয়া এই দৃশ্যটো দেখিলে তেওঁৰ ঘৈণীয়েকৰ যিটো বুদ্ধিমত্তা তেওঁ দেখিলে যে মই অশিক্ষিত মোৰ মিছেছ অশিক্ষিত মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা কিয় অশিক্ষিত কৰিম সেইটো কাৰণে মোৰ মিছেছে বেলেগৰ পৰা শিকি ইহঁতক শিকাব ইয়াতকৈ ডাঙৰ কথা আছে নেকি তেতিয়া তেওঁ ঘৈণীয়েকক ধন্যবাদ দিছে সেই ল'ৰাজনকো ধন্যবাদ দিছে আৰু তেওঁ কৈছে মই আজি তহঁতক কাটিম বুলি দাঁত ভৰাই থৈছিলোঁ এইটো হ'ল ভুল ধাৰণা যেতিয়ালৈকে আমাৰ অন্তৰৰ পৰা ভুল ধাৰণাটো আঁতৰি নাযায় তেতিয়ালৈকে আমাৰ মাজত কেতিয়াও সুন্দৰ সম্পৰ্ক হ'ব নোৱাৰে আমি যীশুখ্ৰীষ্টক যিমানে আমি কওঁ আমি এনেই মুখেৰে যিমান কওঁ এই মই বিশ্বাস কৰোঁ নহয় কৰোঁ মই চাৰ্চতো যাওঁ ন কেতিয়াবা নহ'ব আপোনাৰ অন্তৰত কিবা ভুল ধাৰণা আছে নেকি যীশুখ্ৰীষ্টৰ বিষয়ে এই ভুল ধাৰণাটো আপুনি উলিয়াই পেলাব লাগিব এই ভুল ধাৰণাটো কোনেও উলিয়াব ময়ো উলিয়াব নোৱাৰোঁ এইটো আপুনি নিজেই উলিয়াব লাগিব কেনেকৈ উলিয়াব লাগিব আপুনি তেওঁৰ বিষয়ে অধিক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব আপুনি কেনেকৈ অধিক জানিব আপুনি এই
শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰিব লাগিব আৰু এই শাস্ত্ৰত তেওঁৰ বিষয়ে সবিশেষ বিস্তাৰিত ৰূপত ইয়াত ঘোষণা কৰা আছে। প্ৰতিটো বাক্যই আপোনাৰ অন্তৰত যীশুখ্ৰীষ্টৰ সাক্ষ্য দিব, প্ৰতিটো বাক্যই আপোনাক উপলব্ধি কৰোৱাব যে যীশুখ্ৰীষ্ট সত্য ঈশ্বৰ। তেওঁ মোৰ পাপৰ কাৰণে এই জগতলৈ আহিলে আৰু তেওঁ সম্পূৰ্ণ শৰীৰ ক্ৰুচত বলিদান কৰিলে কেৱল মোক শান্তি দিবৰ কাৰণে, মোক সমাজত সম্প্ৰীতি কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আৰু মোক অনন্ত জীৱন দিবৰ কাৰণে। আমি চাম আমি বিশ্বাসযোগ্য নে? আমি চাম আমি বিশ্বাসযোগ্য হয় নহয়? আমি নিজেই জানো, কোনেও ক'ব নালাগে মই বিশ্বাসযোগ্য হয় নে নহয়। এইটো আমি নিজেই জানো, বেলেগ মানুহে যিমান ক'লে একো লাভ নাই। আমি প্ৰকৃততে বিশ্বাসযোগ্য হয় নহয়? যদি আমি প্ৰকৃততে বিশ্বাসযোগ্য হয় তেতিয়াহ'লে এই প্ৰেমৰ বাণী আমাৰ ইয়াত আছে। আমি প্ৰকৃততে আনৰ প্ৰতি দয়াশীল নে? আনৰ প্ৰতি আমি স্নেহশীল নে? আনৰ অসুবিধা, আনৰ সমস্যা, আনৰ বিপদত আমি থিয় হওঁনে? তেতিয়াহ'লে আমাৰ অন্তৰত প্ৰেমৰ বাণী আছে। আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ বিশ্বাসযোগ্য হ'ব লাগে? এটা সাধাৰণ উদাহৰণ চৰ্টত মই ক'ম। এখন জেলত 10জন দুৰ্ধৰ্ষ কয়দী আছিলে। ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ঘোষণা কৰিলে প্ৰতিখন জেলত জেলাৰজনে এই বছৰ এজন কয়দী বিনা চৰ্তে মুকলি কৰি দিব পাৰে। আৰু যেতিয়া এই চাৰ্কুলাৰটো চব জেগাত বিয়পি গ'ল, চব মানুহে এই জেলাৰবিলাকক প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, ছাৰ প্লিজ প্লিজ প্লিজ, ছাৰ প্লিজ, মই এইটো ঘটনা কৰা নাই ছাৰ, মোক এনেই ফচাই দিলে, সেইটো কাৰণে মই জেলত আছোঁ, মোৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে ছাৰ বাহিৰত, মোক প্লিজ এৰি দিয়ক। চবেই মিছা 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 কথা কৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, কিন্তু এজন ব্যক্তিয়ে একো কোৱা নাই। তেতিয়া এই জেলাৰজনে ভাবিলে চব মানুহে ইমান প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, এই মানুহজনে একো কেলে, এই তাক ধৰি আনে, আপুনি কেনে একো মান মতা নাই? এই ব্যক্তিজনে কৈছে, ছাৰ মই কি ক'ম, মইতো মিছা কথা কৈ আপোনাক প্ৰাৰ্থনা কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মই এই মাৰ্ডাৰ কৰাটো সত্য হয় ছাৰ। কাৰণ এজন মানুহে মোৰ মিছেছক, মোৰ পত্নীক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, অত্যাচাৰ কৰিছিলে, মই নিজে দেখি পালোঁ, আৰু সেইটো কাৰণে এই মানুহক মই মাৰিয়ে পেলালোঁ। এইটো সত্য কথা, সেইটো কাৰণে মই কেনেকৈ আপোনাক প্ৰাৰ্থনা জনাম? অলপ পাছত কি হ'ল গম পায়? এই জেলাৰজনে এই ব্যক্তিজনক মুকলি কৰি দিলে। কিয়? তেওঁ বিশ্বাসযোগ্য, তেওঁ সত্য কথা কৈছে। মোৰ জেল হওক, ফাঁচি হওক, যি হওক, কি শাস্তি আছে চব দিয়ক, কিন্তু এইটো সত্য, মই এইটো কামটো কৰিছোঁ। এইটোক কয় বিশ্বাসযোগ্যতা। আমি দয়াশীল নে? আমি বেলেগক দয়া কৰোঁনে? আমি নিজে ভাবিম। যদি আমি বেলেগক দয়া কৰিবলৈ শিকা নাই, তেতিয়াহ'লে আমি দয়া নেপাম। যীশুখ্ৰীষ্টই পৰ্বতত দিয়া উপদেশত এইটো কথা বাৰে বাৰে কৈছে যে দয়াশীলবিলাক ধন্য, কিয়নো তেওঁলোকে দয়া পাব। পজিটিভ থটছ। আপুনি বেলেগক ভাল ভাবিব, বেলেগে আপোনাৰ কাৰণে ভাল ভাবিব। আপুনি যদি মুখত ভাল কথা পাতে, মনে মনে যদি ভাবি থাকে ইয়াক মই কেনেকৈ ফচাওঁ, ইয়াক মই কেনেকৈ দবাওঁ, তেতিয়াহ'লে আপুনি কেতিয়াও পজিটিভ থটছ ৰিটাৰ্ণ আশা নকৰিব। সেইটো মই কোৱা নাই, এইটো পবিত্ৰ বাইবেলে কৈছে। তুমি দয়াশীল হোৱা, তেতিয়া তুমি দয়া পাবা। এইটো কি বেয়া কথা শিকাই থৈ গৈছে নেকি আমাক? আমি ভাবিম। আমি বজাৰৰ পৰা ভাল ভাল বস্তু বাছি ল'ব জানো? আমি আমাৰ ত্ৰাণকৰ্তা, যিজনে আমাক শান্তি দিব পাৰে, আমাৰ মাজত সম্প্ৰীতি স্থাপন কৰিব পাৰে, যিজনে আমাক অনন্ত জীৱন দিব পাৰে, আমি তেওঁক বাছি ল'ব নোৱাৰোঁনে? আজি আমি ভাবিম। আমি ভবাই নাই। যোৱাকালি এজন ব্যক্তিয়ে মোক কৈছিল, কোনোবা, আপুনি যি কথা কৈছে মই আজিলৈকে ভবাই নাই কৈছে। তেওঁ ভাবক, ফাৰ্ষ্ট ভাবিব লাগিব। থিংকিং থটছটো আমাৰ চিন্তা ধাৰণাটোৱে আমাক মুভমেণ্ট কৰিব দিয়ে।
আমি বহি আছোঁ আমুকত যাম বুলি ভাবিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট, তেতিয়াহে আমি উঠিম। আমাৰ বডিৰ চব পাৰ্টছ তেতিয়াহে লৰচৰ হ'ব। যেতিয়ালৈকে আমি নাভাবোঁ তেতিয়ালৈকে আমি একো সিদ্ধান্ত কৰিব নোৱাৰোঁ। এইটো চাইণ্টিফিক কথা। আমি ফাৰ্ষ্ট ভাবিব লাগিব, মই কাক সেৱা কৰি আছোঁ, সত্যনে তেওঁ, এইটো আমি ভাবিব লাগিব। ইয়াতে এক্ট পাচনি কৰ্ম 17 অধ্যায় 22 পদৰ পৰা আপোনালোকে পঢ়ি চাওক, আমি কাক সেৱা কৰি আছোঁ আপুনি গম পাব। তোমালোকে যাক নাজানি সেৱা কৰা বুলি কৈছে, অবিদিত ঈশ্বৰলৈ বুলি লিখা আছে তাত ওপৰতে, অবিদিত ঈশ্বৰলৈ। অবিদিত মানে নজনা ঈশ্বৰ। সেই নজনা ঈশ্বৰক কৰিন্থিয়াত যেতিয়া পৌলে প্ৰচাৰ কৰিব গৈছিলে, এই তাত ইমান ধনী ধনী মানুহ, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং, ব্যৱসায় বাণিজ্যত ইমান আগবঢ়া, কিন্তু তাত তেওঁ ঘূৰি ফুৰোতে তেওঁ দেখিছে এটা বেদী দেখি পাইছে, বেদীত লিখা আছে অবিদিত ঈশ্বৰলৈ, আৰু চব মানুহ তাত সেৱা কৰি আছে। তেতিয়া পৌলৰ মনত চিন্তা আহিছে, এই মানুহবিলাক ইমান জ্ঞানী, ইমান শিক্ষিত, ইমান ব্যৱসায় বাণিজ্যত আগবঢ়া, কিন্তু তেওঁলোকে কিয় নজনা ঈশ্বৰক সেৱা কৰি আছে? সেইটো কাৰণে তেওঁলোকক কুৱেশ্যন কৰিছে, আপোনালোকে নজনা ঈশ্বৰক কোনজন জানে? কৈছে আমি নাজানো। সেইটো কাৰণে কৈছে তোমালোকে নিজৰ কল্পনাৰে ঈশ্বৰক সোণ ৰূপ শিলেৰে তৈয়াৰী মূৰ্তি বুলি ভবা উচিত নহয়। তোমালোকৰ মাজৰ কোনোৱে কৈছে ময়ো তোমালোকৰ বংশ। তেতিয়া আপুনি চাওক কি সুন্দৰ কথা পৌলে তাত বৰ্ণনা কৰিছে। কৈছে আমি যিটো নাজানো সেইটো আমি কৰি আছো নেকি? এইটো আমি ভাবিব লাগিব, আমি কোনজনক কৰিছোঁ, কোনজনক আমি সেৱা কৰিছোঁ, তেওঁ সঁচাকৈ আমাক পৰিত্ৰাণ দিব পাৰে নে নোৱাৰে, এইটো ভাবিব লাগিবতো। আজিকালিৰ যুগত শিক্ষিত সমাজত আজি নিবলাৰ কথা নিশ্চয় জানে। সূৰ্যৰ কাষত আৰু এটা সূৰ্য স্থাপন হৈছে, গম পায়? একজেক্টলি বাইবেলত বৰ্ণনা কৰাৰ দৰে সেই নিবলা পৃথিৱীৰ ফালে আহি আছে। তাৰ নেজডালেৰে পৃথিৱীত যদি একবাৰ টাচ হয় এইটো ধ্বংস হ'ব, আৰু ধ্বংসৰ মুহূৰ্ত এতিয়া আৰম্ভ হৈ গ'ল বুলি কৈছে। জাতিৰ মাজত, ককাই ভাইৰ মাজত, শাহু বোৱাত, বাপেক পুতেকৰ মাজত, এই সমাজত বিশৃংখল যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব, ঠায়ে ঠায়ে যেতিয়া ভূমিকম্প হ'ব, যেতিয়া আকাল হ'ব, ইজনৰ সিজনৰ প্ৰতি প্ৰেম প্ৰীতি নোহোৱা হ'ব, কেনেকে মই চবচে আগবাঢ়ি যাওঁ বুলি মানুহৰ অন্তৰত ধাৰণা স্থাপন হ'ব, কেনেকে এটা জাতিক ধ্বংস কৰি আমি তাত মহান হওঁ বুলি মানুহে চিন্তা কৰিব, সেইটোৱে অন্তিম সময় বুলি কৈছে। তেতিয়াহ'লে আমি অন্তিম সময়ত এতিয়া সোমাই গ'লো। 5777 বছৰ এতিয়া ইব্ৰী কেলেণ্ডাৰ মতে চলি আছে। এইটো জনাটো বহুত দৰকাৰ। হিন্দু শাস্ত্ৰই কৈছে পৃথিৱীৰ আয়ুস 5000 বছৰ, 5000 years। তেতিয়াহ'লে 5777 হ'লেই নহয় এতিয়া, আৰু আছে কেইদিন? গতিকে আমি এইবোৰ চব বাদ দি ঈশ্বৰে কৈছে, এইটোৱেই ঈশ্বৰে কৈছে যে তোমালোকে সম্পূৰ্ণ শৰীৰ আৰু মনেৰে পিতৃ ঈশ্বৰক প্ৰেম কৰা, আৰু তোমাৰ নিজৰ নিচিনাকে তোমাৰ চুবুৰীয়াবিলাকক প্ৰেম কৰা। ইয়াতে বিধান সম্পূৰ্ণ হৈছে। বেলেগ একো নিয়ম নাই। আমাৰ বিশ্ব ডাঙৰীয়াই কোৱা নিচিনা দেওবাৰে এইটো নকৰিবি, সোমবাৰে এইটো নকৰিবি, মঙলবাৰে চুলি কাটিব নাপায়, বুধবাৰে এনেকুৱা নকৰিবি, এইটো একো নিয়ম নাই। তোমালোকে সম্পূৰ্ণ শৰীৰ আৰু মনেৰে পিতৃ ঈশ্বৰক প্ৰেম কৰা, তোমাৰ নিজৰ নিচিনাকে ওচৰ চুবুৰীয়াক প্ৰেম কৰা, তাতেই বিধান সিদ্ধ হৈছে বুলি কৈছে। আনকি এইটোও কৈছে য'ত বিধান নাই তাত পাপক গণনা কৰা নাযায়, আৰু যি সত্য নহয় এই সকলো পাপ বুলি কৈছে। আপুনি ভাবক, আজি ভাবক, আপুনি সিদ্ধান্ত কৰক যে মই যিজনক সেৱা কৰিছোঁ তেওঁ প্ৰকৃততে সত্য নে অসত্য। যদি অসত্য বুলি আপুনি বিবেচনা কৰে, সত্য ক'ত আছে বিচাৰক।
যদি সত্য আপুনি বিচাৰি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি নিজকে ঈশ্বৰৰ সেই অদৃশ্য শক্তিৰ হাতত সমৰ্পণ কৰক। হে পিতৃ, মই সত্য কি জনা নাই, মোক সত্য জনাওক। সেইটোৱে হ'ল হৃদয়ৰ দুৱাৰ মুকলি কৰা। সেইটো যিটো প্ৰকাশিত বাক্য 3 অধ্যায় 20 পদত কৈছে, তোমালোকে মই দুৱাৰত থিয় হৈ থাকি টুকুৰিয়াম, যিকোনোৱে মোৰ মাত শুনি দুৱাৰ মেলে, মই তেওঁৰ ভিতৰলৈ আহি তেওঁৰ সৈতে ভোজন পান কৰোঁ আৰু তেওঁ মোৰ সৈতে। যীশুখ্ৰীষ্ট কোন? যীশুখ্ৰীষ্ট কোন? এইটো বহুত ডাঙৰ কুৱেশ্যন। তেওঁৰ শিষ্যবিলাকেও তেওঁক এইটো কুৱেশ্যন কৰিছে। ফিলিপে সুধিছে না, ফিলিপক সুধিছে না, মই কোন হয়? তেওঁ সুধিছে না, তুমি মোক কি বুলি ভাবা? এইটো আমি সম্পূৰ্ণ জনাটো বহুত দৰকাৰ। কাৰণ যীশুখ্ৰীষ্টই কৈছে নহয়, ময়ে সত্য, পথ আৰু জীৱন, মোৰ যোগেদি নগ'লে পিতৃৰ ওচৰলৈ কোনেও নাযায়। আৰু যিকোনোৱে মোক দেখিছে তেওঁ মোৰ পিতৃক দেখিছে। ইমানেই যীশুখ্ৰীষ্টই কৰিবলৈ কৈছে, একো বেছি কৰিবলৈ কোৱা নাই। ৰোমিঅ 9 অধ্যায় 9 আৰু 10 পদত তেওঁ কৈছে, তোমালোকে যদি নিজ মুখেৰে প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টক যদি ঈশ্বৰ বুলি অন্তৰেৰে বিশ্বাস কৰা, যদি তোমালোকে মুখেৰে স্বীকাৰ কৰা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে পৰিত্ৰাণ পাবা। এইটো কথাৰ লগত কৈছে যে যদি তুমি যীশুখ্ৰীষ্টক বিশ্বাস কৰা তেতিয়াহ'লে তুমি কেতিয়াও লাজত নপৰা। এইটো বহুত ডাঙৰ কথা। যি ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰিলে আমি লাজত পৰিব নালাগে। যি ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰিলে আমাৰ অন্তৰত সদায় শান্তি থাকিব। যি ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰিলে মৃত্যুৰ পাছত আমি অনন্ত জীৱনৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰিম। সেই ঈশ্বৰে আজি আপোনালোকক আহ্বান কৰিছে, হে পৰিশ্ৰান্ত আৰু ভাৰাক্ৰান্ত লোকসকল, মোৰ ওচৰলৈ আহা, মই তোমালোকক জিৰণি দিম। যিজন আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ বন্ধু এই বিশ্বৰ, যিজনে আপোনাৰ পাপৰ কাৰণে, মোৰ পাপৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ জীৱন ক্ৰুচত বলিদান কৰিলে আৰু তেওঁতেই অনন্ত জীৱন আছে। স্বৰ্গৰ তলত, পৃথিৱীৰ মাজত এনেকুৱা কোনো নাম নাই যিহেৰে তোমালোকে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰা। ঈশ্বৰৰ সেই পৰিত্ৰাণৰ বাক্য, ঈশ্বৰ যে সত্য, তেওঁ যে প্ৰেম, তেওঁৰ বাক্য আমাৰ হৃদয়ত স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁক আমি সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস কৰি অনন্ত জীৱন পাবৰ কাৰণে যিমান আমি তেওঁৰ পবিত্ৰ বাক্য শুনিলোঁ, ঈশ্বৰে পুনৰবাৰ সকলোলৈকে আশীৰ্বাদ দান কৰক। আমেন। অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ দুৱাব মই স্তুতি প্ৰাৰ্থনা কৰিম। ধন্যবাদ দিছোঁ পিতৃ, তুমি সৰ্বস্ব আৰু জীৱিত ঈশ্বৰ। মই যি পাপী পিতৃ তোমাৰ যোগ্য নহওঁ, তথাপিও এই সুন্দৰ সময়, সুন্দৰ সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ। পিতৃ, তুমি যিসকলক মনোনীত কৰি আনিলা তেওঁলোকৰ হৃদয়ত তোমাৰ হাতেৰে স্পৰ্শ কৰা। যি বাক্য এই মুহূৰ্তত ঘোষণা কৰা হ'ল, সেই বাক্য যেন অথলে নাযায়, সেই বাক্য যেন তেওঁলোকৰ হৃদয়ত স্থাপন হয় আৰু সেই বাক্যত বিশ্বাস কৰি তেওঁলোকে যেন অনন্ত জীৱনৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰে, জীৱিত কালত শান্তিৰে বাস কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত জীৱন আৰু পৰিয়ালৰ সকলো আপদ বিপদ অভাৱ সমস্যা দূৰ হৈ সেই পৰিয়ালবোৰত শান্তি, সম্প্ৰীতি আৰু উন্নতি যেন স্থাপন হয়, তেনে কৃপা দৃষ্টি বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদেৰে প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ মধুৰ নামত খুজিছোঁ। আমেন। থেংক ইউ অল।